गत वर्ष जो चाषी आत्महत्या आरंभ होला प्रत्येक वर्ष किछि किछि हुए किंतु गत वर्ष तार बेग एपरि भाव बढ़ी चलला मोर भय है जे जार भय आम भितर भय पशिला हे तो जदि ये जिनटा को लोकों लोचन को न जड़े मीडिया को धन्यवाद देवी से प्रथम आम समस्त को जनइले आम से विभिन्न जगह को ओडिशार विभिन्न सेक्टर बरगढ़ ठू आरंभ कर संबलपुर बरगढ़ ठू आरंभ कर सुंदरगढ़ ठू आरंभ कर एक मालकानगिरी ब्रह्मपुर पर्यंत एक जो संबलपुर ठू आरंभ कर मयूरभंज बालेश्वर पर्यंत सबुआड़े आम जो ए प्रकार समाज प्रकाश पाइला जीवा संभव आम प्राय समस्त पाखे जा पहुंचलु आम लक्ष्य थिला जे एई जो चाषी माने आत्महत्या करने को अवस्था आसुच्च तार प्रकृत कारण कौन एवं से जदि दुख दुर्दशा सर्वसमक्ष थोई पार हूँ तो किसी लाघव आशा किसी रहा जो मैंने से प्रकार परिस्थिति रे से आशा रही आम यही प्रकार गोटे संपूर्ण जो मैंने दुखदायक स्टेप को आम नबरू जो थे आमर परिवार आम निजे आम परिवार आउ समस्त क्षति हो लक्ष्य पहुंचलु आम गला बेले किसी जिनस ऑब्जर्व कलु तादे बड़ जिनस है जे बहुत जगह आम देखलु जे लोकंर मेन कारण हूँ से अवस्था को तीन कारण गोटे वर्षार अनियमितता इरेगुलर रेट किछि जो टाइम रे वर्षा हुए से टाइम न हवा ठीक टाइम रे मोटे न हवा एवं केतेक जगह इरिगेशन थाई इरिगेशन सुविधा न मिलवा केते बहुत जगह इरिगेशन नथिबा एवं तृतीय जिनस है ऋण बोझ यही सब कारण एवं चतुर्थ कारण है जे फ्रिक्वेन्सी ऑफ दि ड्रॉट जो तार गला वर्ष क्षति केटा कैसे देखल ताकर ए वर्ष तो क्षति सी आउ ठिया ही पारानी अंटा भांगी गला तार से को जोटा सर्व श्रेष्ठ पदक्षेप नेला जे हूँ तो परिवार दुख सही पारि पिला को अखिया देखिपारि सुतरां मो घरे जो साहाय्य करें मु गोटे अधिका पेट कहीं थोबी से चेष्टा कर यहाँ गोटे मुझे डेस्परेसन हम यहाँ डेस्परेसन से जो प्रकार पदक्षेप ने जदिओ या समर्थन कर तथापि यार कारण आम खोजा चेष्टा कर जो कारण खोजी बसिलु से यही सब कारण आम देखिलु जे जोटा कि इमिडिएटली चाष प्रति विभिन्न टाइम रे सरकार को उदासीनता बढ़ी बढ़ी चली लोक किसी आशा रखी ना अवस्थार उन्नति किसी हम ए वर्ष यदि ना आर वर्ष किसी हम ये प्रकार आशा ये न भय थी गला नेक्स्ट इयर हम आम तो ए वर्ष पाने खाई आउ लोन कर बुड़ी अवस्था खराब कर से प्रकार डेस्परेसन हूँ तो अधिकांश लोक यही डेस्परेट परिस्थिति गोटे जगह देखलु गोटे दुख जगह है केते जगह देखलु गोटे अत्यधिक ये जिनस जे जो मैंने जो स्त्री लोक मान जो संस्था कराई से माइक्रो फाइनेंस कलेक्शन एजेंट भाया काम कर कलेक्शन एजेंट भाया काम करी माइक्रो फाइनेंस तार जो सुध जहाँ कहूँ से मासिकिया कलेक्शन कर मूल और किसी सुध सहित जो मासिकिया कलेक्शन कर नुहे साप्ताहिक मैंने सप्ताह को सप्ताह जाकि धरी आस जड़े चाषी दोकानी नुहे जिनस किणिकी बिकी दिएनि जड़े चाषी तार पैसा दिए बिल खटे तार जो फल आसो बिकी पार से तार परिशोध कर जो मैंने साप्ताहिक दौरान से प्रकार लोक को माइक्रो फाइनेंस करने को सरकार किसी आईन करना माइक्रो फाइनेंस कंट्रोल करने को चाषी को पाखे पहुंची पारे सरकार किसी करना जे प्रकार परिस्थिति बारंबार आसुवा सत्वे प्रत्येक वर्ष होता सत्वे किसी बेसिक हो कम हो जे अल्टरनेटिव कौ सोर्स अच्छी
କେତେ ଲୋକ ହାତ ଉଧାରି କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ମହାଜନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ମହାଜନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସଟାକୁ ସେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋନ ହିସାବରେ ମୁଁ ନେବି, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଦୁଃଖ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାର କଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଗାଁର ଲୋକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସି ଘରେ ବସିଯିବେ, ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଯିଏ ଘରର ମୁରବୀ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ କଣ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର 2-4 ଥର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଯେତେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କେବଳ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋହୂ ହେଇଥାଇପାରେ, ଭାଉଜ ହେଇପାରେ, ମାଉସୀ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କୁ ହତାଦର କରିପାରିବନି, ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିପାରିବନି। ଶେଷରେ ସେ ଅପମାନରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବାକୁ ସେ ନିଜକୁ ମରିବେ। ସବୁଯାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଇମିଡିଏଟଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିକି ମିଡିଆ ଆଗରେ ଥୋଉଥିଲୁ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଛି ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଇନ କରାଯାଉ। ଆମେ କହିବା ଏବଂ ଆଜି ଭିତରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରକାର ଏଥର ପଦକ୍ଷେପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଥରେ ଟିଭିରେ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ଚାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଆଯାଇପାରିବନି। ଯଦି ସେମାନେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ ଟାଇମର ଫଳ ଆସିବାର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ତାହା ଏତେ କମ୍ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ପଶି ସାରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଏବଂ ସରକାରର ଉଦାସୀନତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଚାଷ। ଆମେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢୁଛୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ହବ, ସମୃଦ୍ଧ ହବ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଆସିବ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମର ଏଇ ଖଣିକି ବି ନେଇ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏ କରିକି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ ନଥିବେ। ଆମ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ତଳେ ରହିଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାଷ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋଟେ ରହିଲାନି। ସରକାରର ଉଦାସୀନତା ଯେ ଇରିଗେସନ ଚାଷ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲାନି, ମାନେ ଇରିଗେସନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲାନି। ଯଦି ହିସାବ ଦେଖାଯିବ ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇରିଗେସନ ବଢିଛି, ନ ବଢିଛି ବୋଲି ନୁହେଁ, ତାହା ଖୁବ୍ କମ୍। ଆଉ ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଇରିଗେସନ ଯୋଉ କେନାଲ ତାଙ୍କର ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ପାଣି ଉଠୁନି, ପାଣି ସେଠିକି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ଉଠୁନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତିର ଦୁଃଖ ସେ ଯେତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚାଷୀର ଦୁଃଖକୁ ସରକାର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୋର ମତ। ଇଏ ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯଦିଓ ସେଇଟା ସର୍ଭେରେ ଆମେ ଆଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଆଇନରେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ସିଡ୍ ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ସିଡ୍ ବିଲ୍ଟାରେ ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲା, ବିଲ୍ରେ ଯୋଉଟା ଅରିଜିନାଲ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯାକ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଆସିକିରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସିଡ୍ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟେଡ୍, ଏବଂ ସେମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ସେମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କର ପାଇବେ ଏବଂ ତାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ହବା, ଆମ ମାଟିରେ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ଜଳବାୟୁରେ ହବାନି। ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିକିରି ଯଦି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦାମ ରହିବ ସିଡ୍ ବା ଆମର ବିହନର ଯୋଉ ଦାମ ରହିବ, ତାହା ଆମ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି? ଯାହା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲରେ ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ତାର ପଇସା ଠିକ୍ କରିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି। ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବା ଅର୍ଥ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଯେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଶେଷରେ ଆମ ଦେଶର ବିହନ ଆଉ ମିଳିବନି। ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ଖାଲି ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀର ସେ ଯୋଉ ମିଳିବ, ଯୋଉଟାକି ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଏଡ ବଡ କଖାରୁ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଦେଶରେ ଧାନ ଯୋଉଟା ହଉଥିବ ହୁଏତ ତାପରେ ପୋକ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଶେଷ କରିକିରି ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର
ଇଏ ଯୋଉଟାକୁ ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରିବା କଥା ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ସେପ୍ରେ ଫରେନ୍ ସିଡ୍ ବିଲ୍ କି ଆଣି ହେବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ସିଡ୍ ବିଲ୍ ଭଳିଆ ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଯିଏ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ ଆମର ବିହନ ଯିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ କେମିତି କରାହେବ ତାକୁ କେମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ବଡ଼ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସବୁ ଚାଷୀ ଏଥିରେ ନିଜକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ମାର୍କେଟିଂ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଧାନ ଗଦା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆରେ ବାବୁ କାହିଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବାବୁ କିଏ କୋଉଠି 5 ଦିନ କୋଉଠି 3 ଦିନ କୋଉଠି 2 ଦିନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଣା ଲୋକ ନା ଆଜ୍ଞା ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଫିସର କଲେ ପଇସା ନେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଥିଲା ସରିଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ରୀତି ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ 5 ଦିନ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ପଡି ରହିବ ଏବଂ ତାର ଧାନ ଏକା ମଧ୍ୟ ଜଗିକି ରହିବ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେଇଯିବ ବିକ୍ରି କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ ଯୋଉଟା ଚାଷୀର କିଣିବା ପାଇଁ ବିକିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଏ ସରକାର ବା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉମାନେ କିଣିପାରିବେ ସେମାନେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଇନ ଏ ପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଇଏ ହେବ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ତା ଉପରେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା କରନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ସେହି ପ୍ରକାର ଆସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜାଗାରେ ଯେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକକୁ ଗୋଟେ ବେସିସ୍ କରାଯାଇଛି ବ୍ଲକକୁ ଯେତେବେଳେ ବେସିସ୍ କରାହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗୋଟେ ଏରିଆର ସବୁ ଜାଗାର ଜମିର ଉଚ୍ଚତା ଜଳବାୟୁ ଏକାଠି ହେଇପାରେନି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ କରିବା ନୁହେଁ ଇଭିନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ କି କରିବା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କରିବା ଯଦି ନିହାତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କରିକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମିଡିଏଟ୍ ଦରକାର କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଲେ ଚାଷୀ ଜାଣିବ ଯେ କିଛି ପଇସା ଫେରି ପାଇବ ଆଜି ଯଦି ତାର ଧାନରେ ପଚିଯାଏ ବିଲରେ ପଚିଯାଏ ବର୍ଷା ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ସେଠି ପଚିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ପାଇବ ତାର ମୂଳରୁ କିଛି ପାଇବ ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଛି ଆଶା ରଖିପାରିବ ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସରକାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିମିଶି ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି କଲେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ କଲେ ଇରିଗେସନ ବଢିବ ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପୋଜିସନ ବେଟର ହବ ତାଙ୍କୁ 3 ହେଲା ଯେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ବଢିବ ଏ 3ଟା ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଯୋଉ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ବେଗ ବଢି ବଢି ଯାଇଛି ବେଗ ଧରୁଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ ହେବ ଏଇ ଆଶା ରହିଛି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳସେଚନ କଥା କହିଲି କେତେ ଜାଗାରେ ଜଳସେଚନ ଖାଲି ଯେ କେନାଲରେ ପାଣି ଉଠୁନି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଠି ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି लिफ्ट इरिगेशन पे सब नला पानी पे पाइप पड़ जाइए 1.5 वर्ष धर इलेक्ट्रिक कनेक्शन है से जोटी पंप पड़ी जोटी पंप हाउस होती तारी पाखे 500 एकर रु 1000 एकर पर्यंत जमी से पड़िया पड़ी जोटी रोइबे बोलिक जो ये करते चारा करुले सेगुड़ा सब पोड़ी जाइए एभलिया दुखदायक घटना पे सरकार को दायी करने छड़ा मोर अन्य उपाय नहीं कहीं यही प्रकार जिनस आम आखिरे देखिकी आसिलु यही प्रकार जिन बहुत जगह होता शुणिलु सब जगह देखी न पारे आम अनुमान कलु से जो चाषी मरीगला यही जो पोड़ा धान चारा देखिकी जो खाली पड़िया देखिकी तार मनोभाव स्पष्ट होटा गोटे सरकार उदासीनता गोटे बड़ एग्जाम्पल पैसा खर्च होची सरकार आमरी पैसा जाइकरी लिफ्ट इरिगेशन खर्च होची किंतु ताकू कार्यकारी कराहुनी चाषी मरी चली लोक आम देशर धन संपत्ति नष्ट हो जाए।